हेलो गाइस, कल आप पॉलिटी का लैक्चर स्टार्ट किया ਤੁਹਾਡਾ पंजाब पुलिस का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ लिखित रूप का संविधान है जी। वर्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो संविधान सब तो लंबा संविधान है, लिखा हुए रूप के जो मिल रहा है। शुरुआत के जो संविधान ये बनया तो इस लवे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल सन। पंजाबी दे विच इन्हां मैं दसां तो 395 तुहाडे लई अनुच्छेद, 22 भाग अते 8 अनुसूचियां सन। ध्यान रखना जी, इन्हां नूं अनुसूचियां कहना, सूचियां नहीं कहना, कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि सूचियां तुहाडे लई 3 अलग तो मौजूद ने। सो ये तुहाडे लई शुरुआत दे संविधान दियां सी 395 अनुच्छेद सीगे, 22 भाग सीगे ते 8 अनुसूचियां सी। अज दे टाइम की आपां गल करिए तो अज दे संविधान दे विच तुहाडे लवे कुल 448 अनुच्छेद ने वो पाए जाते हैं। ये वाधे घटते रहते हैं जी, अगे चेंजिज आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रही है। 448 अज के टाइम के अनुच्छेद पाए जाते हैं। 25 तुहाडे लवे भाग पाए जाते हैं जी, 12 तुहाडे लवे अनुसूचियां मिलदियां ने। अनुच्छेदां बारे भी आपां गल करांगे, भागां बारे भी गल करांगे, सूचियां बारे भी गल करांगे, कल्ली कल्ली चीज़ बारे गल करांगे। सो अज का संविधान तुहाडा यह है। सो संसार का सब तो लंबा लिखा हुआ संविधान जो लिखत रूप के मिलता है, कॉपी मिलती है, वो तुहानूं भारत का संविधान ही मिलता है जी। इसका यह टैग है जो भारत के संविधान को मिलिया हुआ। सो नैक्सट आपां गल करिए जी अगली विशेषता कि जो तुहाडा संविधान है वह ना ही तो ज़्यादा लचीला है ते ना ही ज़्यादा कठोर है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कह सकते हो कि भारत का संविधान अर्ध लचकीला ते अर्ध कठोर है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि भारत का संविधान इन्ना भी लचकीला नहीं है कि उन्होंने कोई भी आवे, किसी भी तरह की सरकार आवे, जो भी चाहे उन्होंने बदल देवे। तो इन्ना भी कठोर नहीं है कि उन्होंने हुण बदलिया ही नहीं जा सकता। जो चीज़ तैयार कर दी वो उदा दी उदा ही है। भारतीय संविधान को तुसीं बदल सकते हो, वो तुहानूं कुछ स्पैशल प्रोविजनस चाहिए ने, अलग अलग सोधां होंदियां ने, उहदे लई अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने, उदां दे नाल तुसीं उहनूं बदल सकते हो। सो ये बदलिया जा सकता है, पर इन्ना भी लचकीला नहीं कि किसी भी टाइम तुसीं चाहो बदल दे। मौके सरकार कहे जी संविधान बदलना, आ चेंजिस करने कर दो, आ करने आ कर दो, नहीं इदां भी नहीं। सो तुहाडा संविधान की है जी अर्ध लचकीला अर्ध कठोर। यह संविधान का एक रूप है भारत का, यही विशेषता है। नैक्सट, भारतीय संविधान ने तुहाडी जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र की है। तीजा इहदा जो आप कह सकते हैं कि विशेषता हैगी कि भारतीय संविधान के प्रोविजन करके उपचारा करके न्यायपालिका तुहाडी स्वतंत्र है। वो किसी भी सरकार के डिपेंडेंट नहीं होंदी या किसी भी सरकार के हेठ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट तुहाडा सेंटर के हेठ नहीं आता तो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट वो स्टेट की सरकार के हेठ नहीं आता। तो इन्हों थोड़ा ध्यान देना देखने वाली चीज़ है कि अगर तुहाडे जो जजिस ने वो सरकारां दे हेठ आने शुरू कर देना तो फिर वो जो एक्चुअल दे विच न्याय होना चाहिए या सही फैसला होना चाहिए वो नहीं दे सकणगे। सो यह स्वतंत्रता भारतीय न्यायपालिका नूं प्रोवाइड करवाई है तुहाडे भारतीय संविधान ने। वो किस तरह करवाई है कि इन्हां दा जो ऑफिस की म्याद है, जो ऑफिस का समय वो फिक्स रखा हुआ है, 65 साल की 62 साल की उम्र है। तो इनू तुसीं इदां नहीं है भी हटा सकते हो किसी भी टाइम। मान लो पंजाब के खिलाफ पंजाब का हाई कोर्ट कोई पंजाब सरकार के खिलाफ कोई आदेश दिंदा तो इदां नहीं है कि भगवंत मान किसी भी टाइम इनू हटा सकता है। ਜਾਂ इदा नहीं है मोदी के खिलाफ कोई तुहाडा कोर्ट है जो वो आदेश दिंदा तो मोदी उन्हें किसी भी टाइम हटा सकता नहीं, उन्होंने स्पैशल बहुमत चाहिए जी हटाने के लिए। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किया हुआ है कि राष्ट्रपति को हटा सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज हटाना राष्ट्रपति को भी मुश्किल है।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਅਰਧ ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਰਧ ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, 61ਵੀਂ ਸੋਧ 1988, 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਪਚਾਰ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਗੜਬੜਾਹਟ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਸਾ ਘਟ ਜੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰਨ ਕਰੂਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਿੱਲਸ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਵੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਭਾਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਗ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਭਾਗ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਨੇਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਗ 1 1 ਤੋਂ 4 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਭਾਗ 2 5 ਤੋਂ 11। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਪਾਰਟ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 3 ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 35 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਨੈਕਸਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਪਾਰਟ 4 ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 4 ਪਾਰਟ
भाग नंबर 4 ਕਿਹੜੇ आर्टिकल तो ਕਿਹੜੇ तक 36 ਤੋਂ 51 तक ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ निर्देशक सिद्धांत। ठीक है जी, नोट कर लिया। चलो अगे चलते हैं। नैक्सट ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਉਂਦਾ जी पार्ट 4A ਜਾਂ भाग 4A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ कोई आर्टिकल देख रहे हो ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ आर्टिकल आ गया 4A, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ आर्टिकल आ ਜਾਂਦਾ जी 52A। ਇੱਕੋ आर्टिकल है इस पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 52A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, अगर 52 आर्टिकल है उस तो बाद 52A आर्टिकल है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं समझना कि यह आर्टिकल 52 ਦੇ नीचे आ रहा है। इदां नहीं है, 52 सैपरेट आर्टिकल है, 52A सैपरेट आर्टिकल है, अलग अलग आर्टिकल ने बट उन्होंने अगे ਆਪਾਂ आर्टिकल्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 52A अगला आर्टिकल है, ਇੱਥੇ 52B हो गया तो वो अलग हो जाएगा। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है जी, चलो आर्टिकल 52A ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं जी, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जांदियां ने भाग चौथा ए ते आर्टिकल 52A। इन्हां नूं कहंदे ने फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। ये तुहाडे संविधान दे विच मौजूद नहीं सी, जदों संविधान बनिया उदों नहीं सी। इन्हां नूं इस पार्ट नूं अलग तो जोड़िया गया जी 42वीं संविधानक सोध 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, नोट डाउन कर लो, ध्यान दे विच रखो, रिकॉर्ड कर लो, जो भी तुसीं चाहो उदां दा इहनूं साम के रख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 4A 52A आर्टिकल मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कदों जोड़िया गया 42वीं संविधानक सोध 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, चलो नैक्सट इस तो बाद तुहाडे लई पार्ट आऊगा जी 5 भाग 5वां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 152 ਪੂਰੇ 100 ਆਰਟੀਕਲ। 52 ਤੋਂ 152 यूनियन ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਐਸਟ ਆਫਿਸ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 52 ਤੋਂ 152 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾर्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। चाहे तुसी राष्ट्रपति लै लो, उप राष्ट्रपति लै लो, मंत्री लै लो, प्रधानमंत्री, कैग लै लो, ठीक है जी, अटॉर्नी जनरल कर लो, सुप्रीम कोर्ट कर लो, सुप्रीम कोर्ट के जज कर लो, यूपीएससी कर लो, यूपीएससी का चेयरमैन कर लो। सो सारा मसला है जिन्ना सेंटर का राष्ट्रपति तो लैके कोर्टां तक सारे का सारा जी तुहाडा यह आ जाएगा पार्ट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ 152 सेंटर के सारे ऑफिस आ जाएंगे। ठीक है जी, पार्ट 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟ 6 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਜੀ 237 ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ, ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ। 152 ਤੋਂ 237 ਪਾर्ट 6ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਸੈਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 8। 7ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਤੋਂ 41 ਜੀ, 239 ਤੋਂ 41 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का सारा मसला, सारी जानकारी इन्हां आर्टिकल्स दे विच आ जू, इस भाग दे विच आ जूगी। यूनियन टेरिटरीज तुसीं कहंदे हो जी केंद्री शासित प्रदेश। केंद्री शासित प्रदेश वो हुंदे ने जिन्हां नूं सेंटर कंट्रोल करदा जी डायरैक्टली, जिवें कि तुहाडा चंडीगढ़ है, सेंटर डायरैक्टली कंट्रोल करदा, तुहानूं आपां यूनियन टेरिटरीज आखदे आ भी यूनियन सेंटर दा खेतर। पंजाबी च कहते हो केंद्री शासित प्रदेश, भी केंद्र द्वारा शासित किया जा रहा प्रदेश। ठीक है जी, सो पार्ट 8वां 239 तो 241 आर्टिकल तक ये तुहाडा आ जाएगा। चलो
पार्ट 9 है जी इंटरेस्टिंग है, काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਂਭ ਲਓ मोस्ट इंपोर्टेंट ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾर्ट 9 ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ मोस्ट इंपोर्टेंट है। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ 243 ਤੋਂ 243 ओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ 9ਵਾਂ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ 243 ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟ 9A। ਪਾਰਟ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 9A 243 P ਤੋਂ 243 ZG। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पंचायती राज 73वीं संविधानिक सोध 1992, नगरपालिका ये जोड़ी गई जी 74वीं संविधानिक सोध 1992। सो तुहाडे लवे 9A पार्ट है जिहड़ा जां तुहाडे लवे आर्टिकल्स ने 243 P तो 243 ZG तक ये तुहाडे जोड़े गए ने जी 73वीं संविधानिक सोध 1992 दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जी इंटरेस्टिंग एक होर है तुहाडे लिए पार्ट 9B। ये तुहाडा चलदा जी 243 ZH तो लैके 243 ZT तक जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 243 Z ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ZH ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ZT ਤੱਕ, ठीक है जी 9B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 9B। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਗ ਜਾਂ ਪਾਰਟ 10 10। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜੋ 9 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। 9 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਮਨ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟ 10 244 ਤੋਂ 244A। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਬੀਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਖੇਤਰ ट्राइबल एरियाज, इन्हां दी गलबात आए जी सारी। डन जी, ये है तुहाडे लवे जी पार्ट 10। नैक्सट ही आपां गल करिए पार्ट 11 जां 11। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ 63। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਧਾਨਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਾਰਟ 11 245 ਤੋਂ 263 ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪਾर्ट 15।
पार्ट 15 नोट कर लेने जी आप 324 तो 329 ए। चलो जी, जिन्हें तैयारी की है, जो मेरे स्टूडेंट रहे ने इतने अकैडमी के स्टूडेंट ने देख रहे होंगे, दसो जी पार्ट 15 324 तो 329 की आउंदा जी तुहाडे लवे चोणा, पूरे का पूरा चोणा का मसला, चोण कमिश्नर, चोण कमिश्नर, चोण कमिशन के मैंबर, चोण कमिशन, चोणा किवें होणगियां, कित्थे होणगियां, कौन कौन हैंडल करूगा, किहड़ियां चोणां कौन हैंडल करू, स्टेट दी चोणां कौन हैंडल करू, सेंटर दी कौन हैंडल करू, सारे का सारा मसला पार्ट 15 324 आर्टिकल तो 329 ए आर्टिकल तक चोणां सारियां इहदे विच आउणगियां। डन जी। चलो जी नैक्सट आपां देख देंगे पार्ट 18 या भाग 18 जी 352 आर्टिकल तो 360। सो 352 तो 360 की आउंदा जी, मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया, 10 मिनट होए ने जे। 352 तो 360 इस दे तहत तुहाडे देश दे विच की लगदियां ने जी एमरजेंसीज, एमरजेंसी के उपचार तुहाडे लवे किहड़े पार्ट दे विच आ जांदे ने, 18 नंबर पार्ट दे विच। डायरैक्ट क्वेश्चन बन सकदा है जी कि किहड़े पार्ट दे विच ये तुहाडे उपचार आउंदे ने। नैक्सट जी पार्ट 20 या 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 368, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 368। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 368। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਨਸੈਸਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਏ ਜੀ ਯਾਦ 8 10 12 15 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਯੂਟੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜੀ ਸੌਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੌਣ ਚੁਕਾਊਗਾ ਸਹੁੰ, ਕੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜੋ, ਕੀ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਲਿਸਟਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 3 ਸੂਚੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਤੀਸਰੀ ਜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਊ, ਸਾਰੀਆਂ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ। 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 29 ਵਿਸ਼ੇ, 29 ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਵਿਸ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ 22 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਰਡਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਤੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੂਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੂਗੀ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
प्रतिष्ठा ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਭਰਾਭਰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈਚਾਰਤਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1976। 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਹੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊ ਵਰਡ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਵਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਭਾਰਤ that is India is union of states। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 28 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੇ ਤੇ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰੋ ਨਾ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ 395 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, 448 ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਰਟ 2 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਬਰਥ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਫਟੇ, ਮਾਰ ਦੋ, ਨੱਪ ਦੋ ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗਵਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਬਸ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਨਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੂਈ ਅਟਕੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? NRI, N ਤੋਂ ਨੌਨ, R ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, I ਤੋਂ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OIC, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ PIO, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, PIO ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ। PIO ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 11 ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਲਈ ਚਲੋ, ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।